میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم اور بہت ضروری اور عقیدے سے متعلق بہت بنیادی معلومات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع میلاد النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جنم دن ہے۔ اس تعلق سے جب بھی ماہ ربیع الاول کا کے ایام آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک مخصوص حلقے میں، ایک مخصوص فرقے میں مختلف ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہلچل کے نام پر وہ جھنڈیاں، جشن کے تیاریاں کرتے ہیں، اور حلوے اور ماٹھے اور مٹھائیاں اور جلیبیاں اور کیا کیا خرافات اور بدعات اور شرکیات کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کا نام جشن میلاد النبی رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن کہ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی، اور اسی کے تعلق سے میں آج آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دلائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آیا یہ منانا حلال ہے یا منانا حرام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 23 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اور اسی موسم کے حساب سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم اور بہت ضروری اور عقیدے سے متعلق بہت بنیادی معلومات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع میلاد النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جنم دن ہے۔ اس تعلق سے جب بھی ماہ ربیع الاول کا کے ایام آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک مخصوص حلقے میں، ایک مخصوص فرقے میں مختلف ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہلچل کے نام پر وہ جھنڈیاں، جشن کے تیاریاں کرتے ہیں، اور حلوے اور ماٹھے اور مٹھائیاں اور جلیبیاں اور کیا کیا خرافات اور بدعات اور شرکیات کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کا نام جشن میلاد النبی رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن کہ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی، اور اسی کے تعلق سے میں آج آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دلائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آیا یہ منانا حلال ہے یا منانا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس تعلق سے میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کی بعثت، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا نبوت، آپ کا نبی ہونا، اور آپ کا قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہو کر کے بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے اس احسان کو جتلایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ اس میں رسول کو بھیجا ہے جو لوگوں کو قرآن کی
تعلیم دیتا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ وہ ہے، وہ اللہ کی ذات وہ رحیم و کریم ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں امیین میں ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول ان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن و سنت کی، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ کو اور ان کے اندر کو شرک و بدعات اور خرافات سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے گمراہیوں میں لوگ تھے، کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ کے حکم سے جب باپ بیٹے خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کہ اے اللہ تعمیر کعبہ فرما رہے ہیں اور رب کعبہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے کعبے کے مالک، اے کعبے کے رب، ان لوگوں میں، ان کی بستیوں میں ایک ایسے رسول کو نازل فرما، ایک ایسے رسول کو نازل فرما جو تیری کتاب کی تلاوت کریں، ان کو پاک و صاف کریں، انہیں قرآن کی اور تیری آیتوں کی اور تیرے باتوں کی ہدایت کریں، تعلیم دیں اور انہیں پاک و صاف کریں۔ بے شک انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت بھی ہیں۔ اللہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، درخواست کی تھی، تو اس کی برکتوں سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے گئے بلکہ بنو اسماعیل میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بھی ہیں، روشن چراغ بھی ہیں، ہدایت کے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بشیر بھی ہیں، جنت کی بشارت دینے والے، نذیر بھی ہیں، اللہ کے جہنم سے لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46۔ اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے، مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اور داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا رتبہ دعوت کا ہے، آپ دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ، جنہیں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہی نہیں بلکہ آپ سراپا ہدایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ آپ سراپا ہدایت ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، ان کے ذریعے سے ہم نے آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا، لیکن یہ علم ہم نے آپ کو دیا۔ ولكن جعلناه نورا نهدی به، ہم نے تو نور بنایا، ہم نے تو اس کو نور بنا کر کے بھیجا، ہم اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کفار و مشرکین جو آپ کے باتوں کی تردید کرتے ہیں یا اپنے باپ داداؤں کی دہائی دیتے ہیں یا اپنے اکثریت کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے ہیں، یہ نیا دین لے کے، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آپ تو لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 52
52। इसी तरह से आपका मकाम वो है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। मकाम महमूद वो मकाम है जो मकाम अल्लाह के नबी के सिवा किसी को हासिल नहीं होगा, वो मकाम महमूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद हो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। अनक़रीब आपको अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाने वाला है, इसलिए तहज्जुद की नमाज आप बराबर पढ़ा करें, कायम करें। अल्लाह अकबर। सूरह इसरा आयत नंबर 79 के अंदर अल्लाह ने फरमाया। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की इताअत और अपने नबी की फरमाबरदारी का हुक्म अपने बंदों को दिया कि सुनो, अगर हिदायत चाहते हो, अगर अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशी चाहते हो तो याद रखो हमारे नबी के पीछे चलो, हमारे नबी की पैरवी करो, इत्तिबा करो। कुरान करीम में 40 से ज्यादा मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का हुक्म दिया है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान करते हुए ये बात फरमाई है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 से ज्यादा मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के इताअत और इत्तिबा का हुक्म दिया, और यही वजह है कि हमारे ऊपर अल्लाह के नबी के हुकूक हैं। जब आपकी इत्तिबा हमारे ऊपर फर्ज है तो हमारे नबी के हुकूक हैं हमारे ऊपर। अल्लाह तबारक तआला ने हुकूक को कुरान करीम में बयान फरमाया बहुत सारे मकाम पर। चंद एक मकाम कि हमारे नबी के हुकूक हमारे ऊपर क्या हैं और कैसे हैं, वो मैं आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। चुनाचे उन हुकूक में से पहला हक अल्लाह के नबी का यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की जाए, आपकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए, ये पहला हक है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, वाकई अगर अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत का दावा है कि वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे। तभी इत्तिबा कहते हैं पीछे पैर पे पैर रख करके चलने। अरबी में तबिया उस जानवर को कहा जाता है, जानवर के बच्चे को कहा जाता है जो जानवर का बच्चा अभी पैदा हुआ है। जानवर का बच्चा अभी पैदा हुआ है, उठता है, उठ करके जब माँ चलती है तो उसके पीछे पीछे वो चलता है, इधर उधर नहीं जाता। आपने देखा हो बकरी के बच्चे हों, ऊंट के बच्चे हों, या हरन के बच्चे हों, या किसी के भी बच्चे हों, यहां तक कि कुत्ते तक के बच्चों को देखें आप, अपने माँ के पीछे 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 चलते हैं, तभी उस बच्चे को कहा जाता है। देखिए कितनी गहरी बात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाई। तभी इतनी गहरी बात है कि इससे बढ़ करके फसाहत और बलागत हो ही नहीं सकती। इस तरह से चलो, लफ्ज भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, इत्तबिऊ, इस तरह से चलो जैसे बकरी का बच्चा कुछ नहीं जानता लेकिन अपने माँ को जानता है। माँ दाएं जाती है, दाएं जाता है, माँ बाएं जाती है, माँ सीधे जाती है, माँ गड्ढे में जाए, कहीं भी जाए, छोटे छोटे चूजे मुर्गी के अपने माँ के पीछे पीछे दौड़ते, माँ आगे आगे जाती, पीछे पीछे, कहीं भी जाए वो जाता। अल्लाह अकबर, आंख बंद करके जाते, आंख बंद। ये क्यों? ये एहतमाद है उस बच्चे को अपनी माँ पर। ऐसे ही तुम्हें अपने नबी पर एतबार होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। न दाएं जाओ न बाएं जाओ, सीधा जाओ अल्लाह नबी से, इत्तबिऊ इत्तबिऊ। अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, बड़ी बहुत आजमाइशों वाली आयत करीमा है ये बहुत अहम तराजू है, याद रखो। बहुत सारे लोग बड़बड़ाते हैं, हमें अपने नबी से मोहब्बत, हमें आओ मोहब्बत की हम तुम्हें तराजू बताते हैं। अपने नबी से मोहब्बत है, तुम्हें हम बताते हैं अपने नबी से मोहब्बत, यह है नबी की मोहब्बत। क्या? इत्तबिऊ, तबीअ बनो, तबीअ बनो, पीछे पीछे अपने नबी के चलो। ये नहीं जैसे जानवर का बच्चा पीछे पीछे चलता अंधा बन के, ऐसे ही अपने नबी के पीछे पीछे अंधा बन के चलो। कहां ले जा रहे हैं इससे गम नहीं, जन्नत ही में ले जाएंगे। क्यों? तुम्हें यकीन है जिस तरह बच्चे को है, मेरी माँ है, इसके पेट से मैं निकला हूं, इसके पेट में मैं था, अच्छा मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ के ऊपर आंख बंद करके बच्चा भरोसा जानवर का भी करता है। तुम तो इंसान हो, तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दी है। अल्लाह फरमाता है इस तरह से अपने नबी के पीछे पीछे चलो, नतीजा यह होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वली बनना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, नबी के पीछे पीछे, बस न कम करो न ज्यादा। समझ बात आई कि नहीं आई? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह अल्लाह, जो खताएं होंगी, जो गलतियां होंगी, गुनाह होंगे,
اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے تم کو؟ بولو مسلمانوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے جنت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور کسی کے پیچھے چلنے کی کوئی گارنٹی دی گئی؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام تو خیر کیا کہنے، نبی کے بعد تو سب سے بڑا مقام اور رتبہ تو اصحاب کا ہے۔ پورے ادنا صحابی، نبی کا کوئی چھوٹا سب سے آخری صحابی ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو، اور اللہ رب العزت کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا اور اس کے اولیاء اللہ قیامت تک کوئی بھی ایک پلڑے پر رکھ دو، وہ اکیلا تنہا صحابی رسول سب کے اوپر بھاری ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو صحابہ کا مقام؟ یہ بلی چلی گر کرنے والے ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا وقت؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان کرام، اور سنو، جائز اولاد ہو نا، باپ کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے، بات ہی ختم۔ بھائی جھگڑا ہوا عدالت میں، 2 آدمی 4 آدمی آئے، بولے یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی وہ کہہ رہا میں ان کا بیٹا ہوں، یہ کہہ رہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ باپ نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، ایک کو کہہ دیا، اب وہ دوسرا دلیل پہ دلیل دے رہا ہے، بلکہ اس کے بعد ہزاروں آدمی ادھر سے ادھر سے، نہیں یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، لیکن جس کا بیٹا ہے اس نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، بات ختم ہے کہ نہیں؟ اس نے اس کو اب لاکھ دنیا کہے یہ تیرا بیٹا ہے، وہ بیٹا ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ یا کورٹ اسے بیٹا ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ یا آپ سوچئے، اور اس کے لیے وہ، اسی لیے دیکھیے آپ، حق بات وہ ہے، اللہ رسول نے کہہ دیا 1.5 سال ختم، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی کورٹ اور عدالت نہیں کسی کی۔ اب اس کے بعد جو باطل ہوتا ہے نا، 1000 دلیلیں، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کہا، فلانے نے فلانے کہا یہ جائز ہے، فلانے نے ابے تو فلانے کیا، پوری دنیا بیان کرتے، اگر قال اللہ قال الرسول کی مہر نہیں لگی ہے تو ہمارے بوٹ کی نوک پر وہ باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک مومن وہ ہوتا ہے، یہ ایک موحد وہ ہوتا ہے، ایک نبی کا محب صادق سچا محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ عشق نبیہ کرنے سے کسی کو عشق نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو عشق کا نعرہ لگاتے رہو اور ماں باپ کہیں بیٹا یہ کر لے، نہیں بیٹا وہ کر لے، نہیں بیٹا وہاں نہ جا، نہیں وہ انکار کرتے رہو، اس کی باتوں کو نہ مانو، اس کو عشق کہتے ہیں؟ اس کو عشق ضرور کہیں گے، لیکن وہ عشق حلوہ ماٹھے کا عشق ہے، وہ جہنم بھرنے کا عشق ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے کا عشق ہے، کھا کھا کر کے ڈیگیں ٹھنکروانے کا عشق ہے، امت کو گمراہیت کی طرف لے جانے کا ذکر وہ ہے الغرض۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے نبی کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے، پہلا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 2، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ یہ کس کا عقیدہ ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کیا یقین رکھے، یوم آخرت پر یقین رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے۔ یہ وہ لوگ اس عقیدے کے قابل، جو لوگ اس عقیدے کو ماننے والے نہیں ہیں، گویا کہ نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ انہیں یوم آخرت پر بھروسہ ہے، نہ انہیں اللہ سے ملاقات کی امید ہے۔ یقین سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، قدوہ مانتے ہیں، نمونہ مانتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبت کا دعویٰ تو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی بھی کرے۔ یہی حقیقی محبت ہے، صرف دعویٰ ہے اور اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو ایسا محبت کرنے والا دعوے میں جھوٹا ہے، باطل ہے، مکار ہے، عیار ہے، کذاب ہے، ابلیس لعین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا، بولو رجسٹر میں ہو سکتا ہے، رجسٹری مسلمان ہے، لیکن سچا مومن ہو سکتا؟ میں نے پچھلے خطبے میں سچا مومن، مسلمان اور مومن کا فرق بتایا تھا۔
आपकी समझ में बात आ गई होगी। दूसरा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन, कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप भाई बहन बेटा दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा महबूब, हत्ता कि अपनी जान से भी, हाँ तुम्हारी जान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान, उस वक्त तक कोई मोमिन हो सकता। अल्लाह, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो वो नबी की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होगा, है? अल्लाह अकबर, यही अलामत और यही निशानी है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक यह है कि आप से मोहब्बत की दलील यह है कि आपको हर मामले में आगे रखा जाए, आपको हर मामले में आगे रखा जाए, पीछे न रखा जाए। आपकी बातों में चूंकि चराकी इसलिए उसलिए अल्लाह फलान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 1 पहली आयत है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह रब्बुल इज्जत से, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और खबरदार है, जानने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो ये कहा गया कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, यानी अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, अल्लाह इन्हें कुरान की नेमत अता फरमा, कुरान की तफसीर और अहकाम अता फरमा। वो कहते हैं इस आयत करीमा का मतलब यह है, ला तक़ूलू खिलाफल किताबी व सुन्नह, कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपनी जुबान को न खोलो। इस आयत करीमा का मतलब यह है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हाँ, अब ये ना कोई सोचे कि अल्लाह के नबी तो नहीं रहे तो अब आगे बढ़ने का ये सिलसिला भी मनसूख है। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि आपको पीछे ना किया जाए, बल्कि आपके पीछे पीछे चला जाए। ये हुक्म उस वक्त था जब आप जिंदा, ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि क़यामत तक आपका हुक्म चलने वाला है, क़यामत तक आपका हुक्म चलने वाला है। याद रखो, आपके हुक्म से आगे किसी को भी न किया जाए, यह हक है। और याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे करना इसी को बिदअत कहते हैं। यही बिदअत की हकीकत है कि जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो काम जो अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, न सहाबा ने उसको, अल्लाह के नबी के ऊपर उस दीन को थोपा जाए, इल्जाम लगाया जाए, यही दीन में बिदअत, इसी को बिदअत कहते हैं। कि जो आप जिस अमल पर आप और आपके सहाबा ना हो, उनको हम और आप अपनाएं या अपने दीन कह करके उसको बढ़ाएं, इसी को बिदअत कहते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उम्मुल आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, हमारे लाए हुए मिन्हु, इस दीन में, इस शरीयत में जो कोई नई बात का इजाफा करे वो क्या है? मरदूद है। वो अमल भी मरदूद है और वो चीज भी, वो शख्स भी मरदूद है, खबीस है, जो दीन इस्लाम में जर्रा बराबर भी नया कोई ईजाद करे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत, सही मुस्लिम और सही बुखारी की रवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना, लैसा अलैहि, गौर करना इस लफ्ज पर कि जो कोई ऐसा अमल करे जिस अमल पर हमारा हुक्म ना हो, हमने उस अमल के करने पर हुक्म न दिया हो, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। क्लियर है, फैसला खलास। अब कोई काम कहता है ये दीन है, कह दो हमारे नबी का हुक्म बता दो। वो कहता है ये करो, ठीक है, हमारे नबी का हुक्म बता दो, हम करने के लिए तैयार है। झगड़ा ही खत्म। अगर मोमिन हो तो झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा तो खत्म। अगर झगड़ा हो तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर किसी बात में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह रसूल को आगे कर दो, बात खत्म। मोमिन यही ना भाई, झगड़ा क्यों करते हो? क्यों एक मस्जिदों में बांटते हो? क्यों फिरकाबंदी करते हो? क्यों ये कहते हो वो काफिर, वो फलाना, वो फला, क्यों कहते हो? क्यों मस्जिदें तुमने बांटी?
हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील दो कुरान और सुन्नत से। ये दीन है ना, दीन है ना, तो दलील दे दो, बात खत्म ना। काहे को नाटक कर रहे हो ये खाने पीने? लेकिन बंदर की तरह ये खबीस शैतान नाचते हैं और नाचेंगे ये क़यामत तक। इसी में तुम्हारी हमारी आजमाइश है, याद रखो। यही जन्नत, इसी में जन्नत का रास्ता ढूंढना है। यही है दज्जालियत की सिफत। यही तुम्हारे ईमान और कुफ्र का और इल्हाद का यही फैसला होता है। यही है आजमाइश। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी मौत अल्लाह ने इसीलिए इस दुनिया में बनाई है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। बेहतरीन अमल किसका अमल है? हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन हिदायत, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन तालीम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, यही अल्लाह के नबी ने झट से ये भी कह दिया, और खबरदार खबरदार मेरे दीन में नई नई बातों के गढ़ने से बचना। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? नई नई बात इसलिए कि फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर नई चीज जो है वो क्या है? वो बिदअत है। अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल बिन साद कहते हैं सही बुखारी के बाद कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैया शरीफ, मैं हौज़ कौसर पर हूंगा क़यामत के दिन, तो जो भी मुझसे गुजरेगा मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मन शरीबा लम यज़मा अबदन, जो एक दफा आबे कौसर को पी लेगा हौज़े कौसर से, वो कभी प्यासा अल्लाह। जबकि प्यास से लोगों की जुबानें, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूरज सवा देने पर होगा, प्यास से लोगों की जुबानें ऐसे बाहर होंगी जैसे कुत्तों की बाहर। अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम। उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे हौज़ से जो गुजरेगा मैं उसे पिलाऊंगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। और फिर ला यरिदन्ना अलैया अक़वामुन अअरिफुहुम, लेकिन उसी दौरान कुछ गिरोह मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें जानता हूंगा और वो मुझको जानते हैं, वो मुझे जानते होंगे, मैं उन्हें जानता हूंगा। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर हमारे और उनके दरमियान रुकावट पैदा कर, अल्लाह, रोक दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। आगे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं क्यों रोक दिए जाएंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अक़ूलु लहुम इन्नहुम मिन्नी, अल्लाह के नबी फरमाए मैं फरिश्तों, इनको क्यों रोक दिया तुमने? फरिश्तों, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे में से हैं, मेरी गिरोह मेरी जमात में देंगे, इनको मुझसे हैं, मेरे में से हैं। फ़युक़ाल, तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, मेरे हबीब आपको पता नहीं है कि आपके मरने के बाद इन्होंने आपके दीन में क्या क्या बिदतें ईजाद की हैं, क्या क्या नई नई बातें गढ़ गढ़ करके मिलाई हैं। अल्लाह अकबर। फ़अक़ूलु, तो नबी रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं जब मैं ये सुनूंगा तो कहूंगा सहक़न सहक़न लिमन गय्यर बअदी, दूर हटाओ इन मरदूदों को जिन्होंने हमारे दीन में नई नई बातें गढ़ी। पीर साहब आएंगे तुम्हें बचाने, बोलो कहां राजा भोज कहां गंगवा तेली, ये आया कि बचाने तुम्हारे पीर फकीर मुरीद। कल मैं कैसे सुन रहा था, अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाह अलैल काज़िब। और अल्लाह ताला देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है, अंधे ना बनो। तुम्हारे लिए अल्लाह ऐसे ऐसे काकरोचों को, कीड़ों को, मकूड़ों को, गंदे लोगों को आजकल यूट्यूब के ऊपर वाज़ेह भी कर रहा है ताकि अब तो आंखें खोलो। एक मौलवी बड़ा मुक़र्रिर हिंदुस्तानी और बयान कर रहा, शेख अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे कहते मेराज में जब अल्लाह के नबी गए सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, जिब्रील से कहा, अब जिब्रील ने कहा अगर एक मुझे कि अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, अब आप जाएं, आपका रब जाने, आप जाने। अल्लाह के नबी गए आगे, काबा कौसैन तक पहुंचे। अब आगे जब बढ़ना हुआ और ऊपर उठना हुआ और ऊपर उठना हुआ, उस वक्त अल्लाह के नबी परेशान, अब ऊपर जाएं तो कैसे जाएं? सुने जरा,
ऊपर जाएं तो कैसे जाएं। इतने में नहायत ही हसीन, नहायत ही खूबसूरत सा नौजवान वहां बैठा हुआ मिला। वो आया और अल्लाह के नबी की मदद की। उसने अपना कंधा दिया, अल्लाह के नबी ने पैर उसके कंधे पर रखा और ऊपर उठे, अल्लाह तक पहुंचे। अल्लाह के पास जब गए तो कहने लगे, अल्लाह ये खूबसूरत सा नौजवान कौन है? जहां जिब्रील नहीं आ सकते, मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, ये पहले से ये बैठा हुआ खूबसूरत नौजवान कौन है? कहा, मोहम्मद तुझे नहीं मालूम? अरे ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह इन बातिलों के चेहरों को और खोल दे मौला, उम्मत के लिए रोशन। ऐसे दज्जालों, कस्साबों, मक्कारों, अय्यारों, इनकी पगड़ियां, इनके जुब्बे, इनकी दाढ़ियां, ए अल्लाह उम्मत के ऊपर इनके बाजीगरियों को और इनके इन मदारियों को, इन नचनियों को अल्लाह इनको और खोल दे मौला, और जलील कर दे। और उस पर है कि नहीं? बोलो, ये नबूवत की तौहीन नहीं है? मुझे बताओ, ये नबी करीम की तौहीन नहीं है? ये सैयदना जिब्रील की तौहीन नहीं है? ये अल्लाह पर इल्जाम नहीं है? ये अल्लाह के ऊपर बहतान नहीं है? रब्बे काबा की कसम है, इससे बड़ा कुफ्र तो ना यहूदी कर सकता था, ना यहूदी और ना नसरानियों ने किया है, जो आजकल के नाम के ये बिदअती और मुशरिक कब्र परस्त के मुल्लाने कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। सोचिए आप, यही नहीं, एक मौलवी तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमसे ज्यादा देखते होंगे, जानते हैं, हमारे पास तो भेजे जाते हैं। शेख जरा ये भी मुशाहिदा फरमाए, शेख ये हमने कहा क्या देखूं यार, इन राहों से तो बंदे नाचीज खुद गुजरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े काफिर नहीं थे यार, अल्लाह की कसम। हम ही, हाँ ठीक, खत वगैरह बाबा की दरगाह के चादर के नीचे लिखने के डालते थे, और यह अकीदा था कि बाबा मरा हुआ, संगे मरमर की कब्र बनी हुई, अंदर से सब कुछ पर्दा उठा के इन खतों को पढ़ता है। इतना बड़ा भी कुफ्र था बहरहाल, लेकिन इतना बड़ा कुफ्र तो नहीं था कि जहां अगर यकसरे मुंह ये बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, अगर एक बाल के बराबर भी जिब्रील आगे बढ़ेंगे तो उनके पर जल जाएंगे। जहां जिब्रील नहीं वहां शदीदुल क़ुवा नहीं, वहां गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौस बने हुए हैं, हमारे तुम्हारे नहीं। इन्होंने तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनका मुहताज बना शेख अब्दुल कादिर हैं। बहुत सारे सवालात हैं इस पर, अगर मैं करूं तो इनकी तो हड्डियां चौराहे पे फटे, लेकिन वक्त नहीं है, मेरा मौजू भी ये नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अकल आप तो समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए? बोलो, समझे कि नहीं समझे? हाँ, सुनो अज़ीज़ान गिरामी, दीन के अंदर बिदात का ईजाद करना यह हराम है। बिदअत का ईजाद करना हराम है, कबीरा गुनाहों में से। अब कोई ये ना कहे ये माइक भी तो नबी के ज़माने में नहीं था, ये घड़ी भी माइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये भी मोबाइल भी नबी के ज़माने में नहीं था, इस तरह का मिंबर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी नहीं था, तुम जो कपड़ा पहनो। बल्कि बाद बिदअती खबीस तो यहाँ तक कहते हैं तुम भी तो नबी के ज़माने में नहीं थे, इसलिए तुम भी बिदअत पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। इस तरह की ये है इनका इल्मी मेयार है इनका, ये इल्मी। इसी से आप अंदाजा लगा दें कि कितने बौने हैं ये, कितने छोटे और यतीम हैं ये, दीन इस्लाम से कितने दूर हैं। इनके अल्लामे, इनके मुफ्तियाने, जोहला की तो छोड़ो, वो तो गाली गलूज पे आ जाएगा। मैं अल्लामों की बात करता हूं, जमात के फाउंडरों की इनकी बात करता हूं, इनके इमामों की बात करता हूं, जिनके नाम पर ये ठुमकियां लगाते हैं, ठुमरियां लगाते हैं। और ठुमरियों में बात आई, ये भी दीन माना जाता है। मस्जिदों में आजकल बड़ी ठुमरियां लग रही हैं, कोल्हे घुमाए जा रहे हैं, है ना। कोई बिजली वाला बाबा है, वो उसको पकड़ता तो उसको बिजली आती है। वल्लाह ऐसे ऐसे नाटक। अल्लाह आपकी आंखों को, हमारे आंखों को खोले, और अल्लाह इन दज्जालों को समझने, इन काफिरों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने नबी की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी का ये दीन नहीं है, ना हमारे नबी ने ये दीन सिखाया, ना हमारे नबी ने ये दीन लोगों के सामने मुतारफ किया, ना हमारे नबी के सहाबा ने, ना अइम्मे अरबा इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, किसी ने भी। मैं अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम चारों अइम्मा में से एक इमाम है, बरहक इमाम है कि इमाम बरहक हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाले बरहक, बोलो, बिल्कुल ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम बरहक है कि नहीं?
बोलो बरहक है कि नहीं? लेकिन उनके मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले, बोलो बरहक हैं, पक्के जहन्नमी। बस ऐसे ही समझ लो, अइम्मा बरहक हैं, लेकिन ये जो दावेदार हैं जो उनके नक्शे कदम पर न चलें, तो असल तो इमाम अबू हनीफा के नक्शे कदम पर, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, सारे इम्मा हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने ये बिदात नहीं ईजाद की, अस्तगफिरुल्लाह, वो सुन्नत के पाबंद। इमाम मालिक क्या कहते हैं सुनो, ये दलील मैं दे रहा हूं, इमाम अहलुस सुन्नत हैं, ये अइम्मा अहलुस सुन्नत वल जमा हैं, ये बिदती नहीं सर से पा तक जो शिर्क और बिदत में डूबे हैं, ये अपने आप को सुन्नी कह लेते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं, और शिया अपने आप को क्या कहते हैं ना, मुसलमान नहीं कहता, नहीं पता आपको? आपने अरे क्या बात कर रहे हो यार, शियों के बीच में रहते हो चारों तरफ, तो कहते हो शिया, हमने शिया अपने आप को मोमिन कहते हैं, क्या कहते हैं? मोमिन। मुसलमान वो हमें कहते हैं, और इनके जितने भी अइम्मा हैं आखिर तक सारे हमको जो वो कहते हैं, जो इन्हें काफिर न बनाए वो खुद काफिर है। इनके जितने भी अइम्मा गुजरे हैं शियों जी, अपने अलावा सबको काफिर कहते हैं, जैसे कादियानी अपने अलावा सबको काफिर कहते हैं, जैसे बिदती अपने अलावा सबको काफिर कहते हैं, नाम दिया हुआ है, बुरे बुरे अलकाब दिए हुए हैं, तो ऐसे ही ये भी अपने आप को अहले सुन्नत, हालांकि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शिर्क व बिदअत में डूबा हुआ है। खैर, हज़रत इमाम मालिक कहते हैं कि मन अहदस फी हाज़िहिल उम्मा शैअन औ शैअन लम यकुन अलैहि सलफुहा, जिसने नबी के इस दीन में किसी भी एक चीज का इजाफा किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और सहाबा के जमाने में नहीं था, वो दीन नहीं था, फक़द ज़अमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, उसने गोया ये दावा किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत खुदाबंदी में खयानत की है, पूरा दीन अल्लाह के नबी ने उम्मत तक नहीं पहुंचाया है। अल्लाह, ये कितना बड़ा इल्जाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी नहीं जानते थे, तुम बहुत बड़े आलिम हो गए। अल्लाह के नबी 63 बरस तक इसी कायनात में रहे, 63 बरस के बाद आपकी वफात हो गई, आपने कभी अपना ईद मिलाद नहीं मनाया, जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, जुलूस नहीं मनाया, कभी चौकों चौराहों शद्दों, कभी कभी किसी को नहीं सजाया, कभी की बिजली गवर्नमेंट की चोरियां कर करके, अल्लाह की कसम कोई मीटर नहीं देता, जब डायरेक्ट तार लटका लटका के तारों से बिजलियां चोरी करते हैं, हजारों करोड़ हुकूमतों का खजाना। इस्लाम नहीं है ये इस्लाम नहीं है, अल्लाह के नबी है। तो अल्लाह के इमाम मालिक फरमाते हैं कि उसने नबी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने खयानत की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ऐ मेरी नबी की उम्मत के लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन मुकम्मल है, दीन बोलो मुकम्मल का मतलब क्या? नाकिस है, कम है, तुमने इजाफा करना, तुम्हें अथॉरिटी किसने दी? दीन मुकम्मल है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और पूरी दुनिया सुन ले कि कोई दीन मेरे सामने नहीं लाना अपना बनाया हुआ, मेरा भेजा हुआ जो इस्लाम है वही मेरे नजदीक पसंदीदा इस्लाम दीन है, बस इसके अलावा कोई दीन। अल्लाह अकबर। और अजीज़ान गिरामी, वरना ये तमाम सब चीजें जो आज बिदअत की जा रही हैं दीन के नाम पर, सहाबे कराम हमसे और आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह से और उनके रसूल से। वो ज्यादा गैरतमंद थे कि दीन के ऊपर अमल करें, वो ज्यादा गैरतमंद थे कि हरीस थे कि दीन इस्लाम को समझें, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी अल्लाह के नबी की मिलाद और कोई बिदअत ईजाद नहीं करी। और ये हराम है चंद वजूहात की वजह। नंबर एक तो ये बिदअत है, इसके ऊपर कोई दलील नहीं, अल्लाह के नबी का कोई हुक्म नहीं कि मेरा बर्थडे मनाओ। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को रोजा रखते थे, बात आई है तो बता देता हूं, अल्लाह हमको आपको सबको तौफीक अता फरमाए। और जुमेरात को रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप जुमेरात को पीर को क्यों रोजा रखते हैं? तो आपने फरमाया पीर को इसलिए रोजा रखता हूं कि मैं पीर को पैदा हुआ, पीर को पैदा हुआ, और जुमेरात को इसलिए रोजा रखता हूं, जुमेरात को इसलिए रोजा रखता हूं कि उस दिन
اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے اللہ، یہ ہمارے نبی کی اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور یہ حلوے ماٹھے کھائے۔ ارے عید میں اگر میلاد ہی منانا ہے تو اسی کا نام لے لو نا، میلاد۔ تو یہ تو نہیں ہوتا مولوی سے کہ روزہ چھوڑے، کیونکہ وہ مٹر کشتیاں، وہ مرغیاں، وہ بریانیاں، وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ تو سنے نہیں ہوں گے، زردے، پلاؤ اور میٹھے اور حلوے اور مانڈے وہ سب اڑاتے ہیں زبردست۔ تو روزہ رکھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے؟ روزہ وہ رکھے گا جو نبی سے محبت کرنے والا، حقیقی طور پر محبت کرنے والا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی دلیل نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، سنو تاریخی طور پر، کہ یہ میلاد 4 صدی ہجری کے اندر مصر کے اندر فاطمیین اور عبیدیین نے ایجاد کیا۔ اب آپ کہیں گے یار فاطمیین عبیدیین تو فاطمہ اور عبداللہ عبیدیین یہی لوگ ہوں گے، کون لوگ ہیں؟ تو جاؤ کتابوں کے اندر دیکھو، مولویوں سے پوچھو، اپنے اپنے علماء جن کو تم نے پیر بنایا ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو ہدایت دیا ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے، پوچھو ان باطل پرستوں سے بھی کہ بھیا یہ عبیدیین فاطمیین کون تھے جو مصر میں تھے، پوچھو یہ کون تھے پتہ ہے؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پھر جا کے پوچھنا۔ یہ رافضی شیعہ تھے جو سیدہ عائشہ پر زنا کے تہمت لگاتے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے زنا کیا تھا، اور ہمیں اگر مدینے کے اوپر موقع ملا اور ہم وہاں گئے تو عائشہ کی قبر کو اٹھا کر اکھیڑیں گے اور اکھیڑ کر کے زنا کی حد لگائیں گے، لعنت اللہ علیہ، اللہ انہیں خائب و خاص۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میلاد رسول کو ایجاد کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4000 گھوڑے ذبح ہوتے تھے، 75,000 2 کروڑ مرغے، ایک مولوی بیان کر رہا ہے کیسے میں، اور فلانے فلانے فلانے۔ ہم نے کہا حلالی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں دے رہا ہے، ہمیں حلال بنانے کے لیے قال اللہ قال رسول ہی کافی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں جو لائے یہ نہ ہو وہ بدعت ہے، بات ختم، تیسال، یہ ہے دین۔ تو اپنا دین جو بنایا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں نہ جانے کتنے مردے اکھاڑ کے لا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کائنات کی 1000 باتیں، نبی کائنات ایک طرف اور پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ایک طرف۔ رب کی قسم ہے نبی کی بات سراخوں پہ، پوری دنیا کی بات جوتے کی نوک پہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے کیا؟ یاد رکھو، یہاں ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، فلانے فلانے، ہم نے بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو یہ جتنے بھی حلوے مانڈے والے ہیں شافعی کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مالکی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حنفی ہیں، ہے نا، بات ہی ختم نہ، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دو کہ امام صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منایا ہو، بتا دو، لاؤ ہاتھ برہانکم، پوچھو ان ذلیلوں سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیوں معلوم ہے؟ یہودیوں کو مسلمانوں کے غموں میں خوش ہونا اور مسلمانوں کے غم میں خوشی منانا اور خوشی میں ان کو غم دینا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ رافضی شیعہ یہ کس کی پیداوار ہے؟ ہاں، یہ تو یہودیوں کی پیداوار ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ بیوقوف، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ملحد ہے، وہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ یہودیوں نے ان کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کر کے اپنے عقیدے بانے ہیں مسلمانوں کا نام دے کر کے، اور انہی یہودیوں کی پیداوار یہ قبر پرستی جتنی بھی یہی سب ہے کہ انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کچھ سنیت کے نام پر کچھ اس کے نام پر، اور اہل حق کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتا ہے ان کو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح تاریخ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اکثر مورخین اور سیرت نگار یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں اگلے مہینے میں پیدا ہوئے، کوئی متحقق کنفرم بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، لیکن پوری دنیا کے اہل سیر اور تاریخ دان اور اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کون سا؟ یہ متفق ہے، غموں کا دن، افسوس کا دن، صحابہ کرام دیوانوں سے ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں لو ثبت علیہ، اگر میرے اوپر احد پہاڑ یا پہاڑ ہمارے سینے پہ ٹوٹ جاتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا ابا تمہارے گزر جانے کی ہمیں تکلیف ہے۔ یہ وہ دن تھا، اس دن خوشیاں منا رہے ہوں۔ آج سے 30-35 سال پہلے ہم اپنے بچپن میں یہی سنتے تھے 12 وفات 12 وفات 12 وفات، سب جانتے ہیں، لیکن ان ذلیل یہودیوں نے اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے، ان خبیث بدعتیوں نے، ان مکاروں نے اسلام کو جس طرح ڈائنامائٹ کیا، ایسے ہی نبی کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے ان خبیثوں نے 12 ربیع الاول عید میلاد کا نام دیا، اس کا پیدائش کا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی نور تھے۔ ہم نے کہا اگر نور تھے تو میلاد حرام، اگر میلاد حلال تو نور نہیں تھے، دونوں میں تو ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور کے بیوی نہیں ہوتی، نور کے بچے نہیں ہوتے، نور کے نواسے نہیں ہوتے، نور کے ماں نہیں ہوتی، نور کا باپ نہیں ہوتا۔ جبریل کا کوئی باپ بتاؤ، جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، کوئی ماں بتاؤ، کوئی بیٹا بتاؤ، کوئی بیوی بتاؤ، وہ نور سے پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نور سے پیدا، ہمارے نبی کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے، ابن آدم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خود بھی کہ میں ابن آدم ہوں، آدم کی اولاد ہوں، لیکن آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، سب کا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، نور کی بیوی بچے نہیں ہوتے تو یا تو وہ تیری بات غلط، یہ صحیح ہے یہ غلط، کیونکہ میلاد مانے ہوتا ہی ہے پیدا ہونا۔ میلاد مانے کیا ہوتا ہے؟ پیدائش، یوم پیدائش۔ خیر، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی گزر گئی، لیکن کسی نے میلاد نہیں بنایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی میلاد نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، وہ میں نے بتا دیا، چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جس میں اور بدعتیں، جہاں شرکیات بھی داخل، اس میں صرف بدعت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ شرکیہ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ قیام ہوتا ہے کہ روح نبی آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود تشریف لائے ہیں، اٹھ جاؤ جو با ادب ہو، نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو، اور پڑھیے، اور یا نبی اسلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں استغاثہ کہ اللہ کے نبی ہمارے احوال پر رحم کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ یہ شرک باللہ ہے کلم کلہ، اسی نبی نے اس کو شرک قرار دیا جس ظالم جس نبی کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ محبت رسول نہیں ہے بلکہ نبی کی بغاوت ہے، نبی سے عداوت ہے، نبی سے دشمنی ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے اور آپ سے محبت کی جائے۔ تو اور ایک بات اور بتاؤں، بہت ساری بدعتیں اور باطل باتیں جھوٹی باپ اور داداؤں کے اوپر یا کثرت کی بنیاد پر آئی، کہتے جی تم ہو کتنے کہنے والے وہابی، تال میں نمک کے برابر۔ ہم نے کہا بھیا میں وہابی تو نہ کہو، ہے نا، لیکن خیر ہم وہابی نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو وہابی تو وہاب، اللہ نے تم بد نصیبوں کو توفیق بھی تھی گالی دینے کی، تو الحمدللہ اپنے نام کی طرف نسبت کرنے کی سے گالی تم ہم کو دے رہے ہو، اللہ تمہیں ہدایت رکھنا۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اور وہابی بھی کہہ لو، نو پرابلم، چلو چلتا ہے۔ لیکن کہتے تم ہو کتنے دال میں نمک کے برابر، تو ہم حلال سمجھتے ہیں تو ہم حرامی، حلال جو اسے حرام سمجھے وہ حرامی۔ اس طرح سے استغفر اللہ، لعنت اللہ علیہ الکاذبین۔ سنو، کثرتوں پہ ناز نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنو، یا ایھا الذین قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں اکثریت یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، چند ہی لوگ ہدایت یافتہ ان میں سے ہیں، باقی کثیر کیا ہیں؟ فاسق ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان میں اکثریت کس کی ہے؟
मुशरिकों की है। मुशरिक हैं, शिर्क करते हैं। अक्सरियत पे नाज ना करो और ना अक्सरियत पे धोखा खाओ। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर, सूरह सबा आयत नंबर 13, मेरे बंदों में बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरे शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह, बहुत थोड़े, बाकी क्या होंगे? सब नाफरमान होंगे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजम्मत फरमाई है अक्सरियत पर। और क़यामत का दिन होगा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया सब हाजिर होंगे अल्लाह के सामने। अल्लाह आदम को हुक्म देगा, ए आदम, अपनी ज़ुर्रियत में से 1000 में से 99 को निकालो। ए अल्लाह, क्या करना है? तुम निकालो 99 को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, एक को जन्नत में जाने का हुक्म। अक्सरियत कहां जा रही है? बोलो। तो ये मेयार नहीं है हक और बातिल का कि तुम थोड़े हो, हम ज्यादा हैं तो हम हक पर हैं। ज्यादा यहीं जाएंगे, ज्यादा कहां जाएंगे? जहन्नम में। थोड़े ही जल्द आगे। और आखिरी बात, बाप दादाओं की इताअत और इत्तिबा पर सबसे कन्फर्म जबरदस्त आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुनिए। और आखिरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यौमा तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नारी, उस दिन क़यामत के दिन जहन्नम में जब इनके चेहरे शोलों के ऊपर भूने जाएंगे। चेहरे, पेट नहीं, पीठ नहीं, रान नहीं, हाथ नहीं, चेहरा इनका जलते हुए अंगारों पर रखकर जब इनको भूना जाएगा, इनके चेहरे जब इनको उल्टा पलटा जाएगा, यक़ूलूना, तो ये चिल्लाएंगे, कहेंगे, या लैतना, हाय मेरी बर्बादी, हाय अफसोस, अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। अताअना अल्लाह, हाय हमने, वाज़ेह है माना, मालूम नहीं? हाय हमने अल्लाह की इताअत की होती, हाय हमने रसूल की इताअत की होती, रसूल की इताअत की होती। सुनो आगे क्या कहेंगे, वक़ालू, और कहेंगे ये कहते हुए, हाय हमने अल्लाह रसूल की इताअत की होती तो आज ये हशर हमारा ना होता। हाय, और कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला, फअदल्लूना सबीला। ए मेरे रब, हमने अपने बड़ों की, अपने सैयदों की, सादातों की, सरदारों की, अपने चौधरियों की, वजीर आजम, मिनिस्टर फलाने और फलाने, पीर फलाने, बाबा फलाने, ढकोसला फलाने, अल्लामा फुल्लाना मुल्लाना, हमने उनकी इताअत की। फअदल्लूना सबीला, तो उन्होंने हमें राह हक से भटका दिया, हमें राह हक से हटा दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ए अल्लाह इन्हें दुगनी अज़ाब दे दे, मतलब दुगना अज़ाब दे। ए अल्लाह इन्हें डबल अज़ाब दे, एक तो गुमराह करने का और एक तो हमारी तरफ से, अल्लाह अकबर, वलअनहुम लअनन कबीरा, ए अल्लाह इन्हें बदतरीन लानतों के अंदर मुब्तला करो। करो मुल्लाओं के पीछे, अपने मौलवियों के, बातिल झूठे मक्कार अय्यार लोगों के पीछे। एक पैसे का कहीं दुकानदार तुमसे ज्यादा ले लेना तो क़यामत तक शायद उसकी दुकान झांकने ना जाओ तुम। और ये पूरे ईमान का ले रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें समझ नहीं आती? ये मौलाना तुम्हें लूट रहा है, ये फलाना तुम्हें लूट रहा है, फलानी की बात पर गौर करो। और सुनो, अल्लाह फरमाता है वहीं, या हाँ बहरहाल इनको दुगना, बहरहाल आगे है, आखिर में अल्लाह फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। उसी आयत करीमा में सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 63, 71 पढ़ डालिए आप जाकर के अपने घरों में, इसकी तफसीर भी देखिए। हमने आखिरी आयत ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, क़ूलू क़ौलन, और सही बात को, सदीद, सद्ददा युसद्दिदु कहते हैं तीर को निशाने पर लगाना। तीर वो निशाना है ना, तीर को कैसे आप शिकार के ऊपर मारते हैं, बिल्कुल टिका के सीधा, कहीं कोई टेढ़ापन ना होता कि शिकार आ जाए। तस्दीद अरबी में सिदाद इसको कहते हैं। ऐसा अमल करो, बिल्कुल टाइट अमल करो। अल्लाह अकबर। सच कौल को, हक बात को, सीधी बात को। कोई नाराज हो जाने दो, किसी की पेशानियों पर बल आए आने दो, तुम्हें बात करनी है तो कैसी करनी? हक बात, सीधी बात, डंके की चोट पर दलाइल के साथ, बराहीन के साथ करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है क्या होगा, युस्लह लकुम आमालकुम, ऐसा जब तुम करोगे अल्लाह तुम्हारे कामों को दुरुस्त फरमा देगा, आमाल को तुम्हारे दुरुस्त फरमा देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम,
اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ زبردست کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں. عزیزان کرام، بات ختم. یہ ہے عید میلاد النبی کے حرام ہونے کی یہ دلیلیں جو میں نے، اور اس کے بدعت ہونے کی جو میں نے دی ہیں. تو اب بتاؤ میلاد النبی حلال ہے کہ حرام؟ منانا حلال ہے کہ؟ بولو، سمجھ میں بات آ گئی؟ حجت قائم ہم نے کر دی ہے. اب تم مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ جنت کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو جنت پہ آؤ، جہنم میں جانا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے. ہم نے آپ کو حق بتا دیا، بات ختم. ہماری حجت قائم، اور اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جھوٹ کو باطل ہمیں دکھا دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.